the state rights. So the federal government violated that right. So the second is the bills. The first bill was disrupting the existing marketing system. The state of Punjab, state of Haryana, the farmers have instituted for the past almost 50 years a very strong marketing system. The new bill will disrupt that marketing system. And now anybody from all over India, this is a law that anybody with a social security number, they can come and buy your crops worth of thousands and thousands of dollars. And after buying, they are not obligated to pay or reimburse you for the produce. I'm going to do some naras, and those naras are PM Modi, Lok Virodhi. PM Modi, Farmer Virodhi. Both of them. PM Modi, Lok Virodhi. PM Modi Lok Virodhi. PM Modi, Lok Virodhi. Lok Virodhi, PM Modi. Farmer Virodhi, PM Modi. Farmer Virodhi, PM Modi. So we urge the Indian government to repeal these three anti-farmer and anti-poor people laws. We don't want them. We never asked them. Nobody wanted them. Only the BJP government and the Prime Minister of India. He is shoving those unwanted, undesired anti-people laws through the throats of the poor people and poor farmers all across India. Not only Punjab, but all over India. So that was the first bill, disrupting the marketing system, existing marketing system, so that anybody can come in and grab the crops of the poor people, give it to somebody else, they make money, give it to somebody else, give it to make money. So the second law, that is the Essential Commodity Act. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਪਿਛਲੇ 300 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪੰਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜੰਗ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਲਾਹ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। A couple announcements.
These orange letters we're handing out to all the neighbors of the consulate. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. So we want them to know why we're here as well. The letters give them the numbers of their mayors and also of the board of supervisors. So if you see these orange letters and you want to circulate them, they will be on the Instagram handle that we just opened up, is Khalsa Bus Chronicles. So if you see a picture of the bus, tag us on Khalsa Bus Chronicles. We're going to be putting these letters on there as well. And so, oh, we also have a photo booth here at that trailer. It says, I support farmers because. If you guys want to take a picture there, you can write on an expo marker on the whiteboard and you can take a picture there and then you can post it on social media. We spent some time making that banner over there, so please make sure you do that. At least the youth with social media platforms, feel free to do that. So our next speaker we have Gurjant Singh. So we'll come on up. Gurjant Singh is going to say a few words in Punjabi as well. Here you go. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਚਾਹ ਛਕਣੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਚਾਹ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਕਰਤਾ, ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ, ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਕਰਤਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਭਰਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ LA ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੇਸੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੱਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਦੱਸਣਾ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਡੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਿੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ SYL ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ SYL ਨਹਿਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, SYL ਨਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਬਣੀ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਉਪਾੜੇਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ 84 ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, 66 ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, 47 ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਤੋਂ? ਹਿਸਟਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਪੜਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਐਟਲੀਸਟ 4-5 ਪੋਸਟਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਰੀਟਵੀਟ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਨੂੰ। ਉੱਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਘਟਿਆ ਹੋਵੇ? ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10% ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਟੈਕਸ, ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। MSP ਜੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਮੈਨੂੰ ਆ ਫੜਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਇਲਟ, ਬਾਥਰੂਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਵੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਬਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 84 ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣ ਉਹ ਮਾਰੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਿੰਡਰੇ ਪੁੰਡਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੇਅੰਤ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 80% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਿਊਟੀ, ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਜਿੱਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਫਰੀਮੌਂਟ, ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਇਲਟਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਇਲਟਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 500 ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਡਾਕਟਰ, 10 ਨਰਸਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੈਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜੀ। ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਬੈਸੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚ ਵੱਜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨੀਗਾ। ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਜਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਆ ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਆ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ 3 ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਵਲਾ ਗੱਤਕੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਤਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਗੱਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸੱਜੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਗੱਤਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਾ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਮੌਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਗੱਤਕਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਭਾਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। On behalf of the American Sikh Caucus Committee and the American Sikh Congressional Caucus, which has over 50 members of Congress in Washington, D.C., your voice was brought to the attention of the Indian government. When the American Sikh Congressional Caucus co-chair John Garamendi wrote a letter to the Indian government, it stated, in response to new agricultural laws, farmers gathered to peacefully protest and share their opposition. Protecting agriculture and the small farmers heard most of this legislation should be a priority. And representing and hearing every voice is a standard of all societies should strive for.
Furthermore, I was deeply concerned to learn the violent suppressions of these farmers have faced at the guidance of the Indian government. Having both served in Congress and spent my entire life working in agriculture, I understand how dedicated these issues can be. However, freedom to share dissent and speak against one's government non-violently remains officials critical above all. This letter, along with other letters, were written to both the State Department of U.S. government, Mr. Pompeo. The Indian government in response said, "Stay out of our business. This is an internal matter, not one that should be brought up by other governments, especially the United States." Well, Mr. Prime Minister, under the United Nations and under your own charter, human rights violation is a violation that all countries and all people have the right to speak up. Now, when it comes to these laws, these ass-backward laws, and I say ass-backward because most government write laws to represent their people, not the oligarchs of India, the Admanis and so forth. These laws are not what the farmers want, what the people want. It's the laws that the oligarchs of the Indian government want, and that should not be standing for. So I will make this short. We will continue to be the voice of the American Sikhs diaspora, not just here but everywhere. And the American Sikh Congressional Caucus, with 50 members of Congress, will always stand with the Sikhs of this country. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜੈ ਹਾਏ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਅਖਾੜਾ ਸਜਣ ਲੱਗਾ। ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸੋਨਿਹਾ। ਕੋਈ ਖੰਡੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਕੱਠ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੈ ਗਏ 18 ਸੇਲ ਦਾ ਖੰਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸੋਨਿਹਾ। ਜੋ ਨਰਾਦੀਨ ਨੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਖੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਖੇਤ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਤਾਲਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸੋ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰ ਜੇਤੇ ਅਸ਼ਟਰ ਪਿਅੰ ਨਮਸਕਾਰ ਪਿਅੰ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਗੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੋਧ ਕੇ ਸਮਗਰੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਦੇਵੇ। ਖਾਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੱਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਗੋ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਨਵਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੈਂਟੀ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਚੰਗਣ ਬਹੁਤ
ਬੀਬੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਿਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੇ ਦੀਨ ਰਾਜ, ਜੋ ਨਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਬਗੜਾ ਕਾਜ, ਤੁਲਨ ਸੰਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭु ਦੀ ਸੁਨਾਈ, ਬਿਨਾ ਤੇਜ ਤੀਰ ਰਹਿ ਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰਮ ਭੇਟ ਜਾਨੋ, ਦਇਆ ਕਾਂਤਾ ਕੋ ਚਿਤਾਰੇ ਸਜਾਨੋ, तेरा मोर आज्ञा सुनो से प्यारे, बिना तेज केसर ना देवो जुगारे, बिना तेज सो ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਸੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸਾਤਾ। ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਪੈਂਤਰਾ ਮਾਰਨ ਨੇ ਬੋਲੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਾਥ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤਿੰਨ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੋ, ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੀਬੀ ਨਵਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅਸਮਾਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਾਲੀ ਹੁੱਡੀ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਛੱਡਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਟਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜੀ 버ਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰਗੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਰਗੜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਰੋਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧ ਕੇ ਸਮਗਰੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਦੇਵੇ, ਖਾਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੱਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਲੇ ਕੋ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਰਗੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਏ ਆ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਮੋਢੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫਲਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਦਲੇਰਾਂ ਦਾ, ਬਿਗੜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ।
ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨਾ ਧੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੀ 11 ਤਰੀਕ ਸੀ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਤੇ 11ਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਂ ਨਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਇਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਟੁੱਟੇ ਆ ਉਹ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਕ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾਲੇ ਭੁੱਖ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ 20 ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਮੇ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀਆਂ ਬਚਾ ਲਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਲੱਭੜ ਗਈ ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਫਲੋਗੇ ਬਲੇ ਬੀਬੀ ਫਰੀਦ ਕੌਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਪੱਤਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਟੀ ਦੀ ਗੇਮ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸੋਟੀ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹਲ ਵਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ
ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀ ਦਾ ਦੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਏਦਾਂ ਫੇਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨਵਰਾਜ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੋ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਥ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਤਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹੈ ਗੈਰੀ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਝਾੜੀ ਝਾੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕਾਜ ਕੀਤਾ ਪਿਸ਼ੌਰ ਬੰਨੂ ਪਹਾੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਈਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਹੈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ वार दिए सुत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार तो क्या हुआ जीवत कई हजार सत श्री अकाल ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਪਸ ਛਡਾ ਲਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 श्री अकाल बड़ी है अड़ियल और सुनिया मौत बड़ी है अड़ियल पर मौत अगे भी अड़े खालसे अपने पंथ दी चढ़दी कला वास्ते और चरखड़ियां ते चढ़े खालसे सारी मुगल हुकूमत चढ़ गई एक पत्थर चढ़े खालसे और लड़दे सिर भी लागे मेरे सीस नाल लड़े खालसे और खालसिया ने जो कुछ कीता उसका कौन अंदाजा लाए मैं इंदिरा गांधी अहमद शाह अली वर्गे खालसिया ने मार बजाए सत श्री अकाल ਬਾਜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਜਾਨਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੇ ਜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ सत श्री अकाल Hey!